everyone. Today is a special day as we gather here to celebrate our 29th Sports Day and Annual Day function of the year 2024. Let us begin this event with Qiraat by Abdul Wahab, second year DME. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين صدق الله العظيم. Tamil Thai வாழ்த்து. நீராறும் கடலுடுத்த நிலமடந்தை கெழிலொழுகும் சீராறும் மதனமென திகழ்வரத கண்டமிதில் எக்கணமும் அதில் சிறந்த திராவிடனல் திருநாடும் தக்க சிறு திரை நுதலும் தரித்தனரும் திலகமுமே அத்திலக வாசனை போல் அனைத்துலகும் இன்பமுற எத்திசையும் புகழ் மணக்க இருந்த பெரும் தமிழனங்கே தமிழனங்கே உன் சீரிழமை திறம் வியந்து செய்ய மறந்து வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே வாழ்த்துதுமே. I extend a warm welcome to all those gathered here today, including our beloved Secretary and Correspondent Sir, Honorable Advisor Sir, dignified Principal Sir, esteemed teachers and beautiful students. We feel privileged to have such a distinguished chief guest in our midst. I'm truly honored to see each and every one of you here, and I extend my heartfelt gratitude for joining us in this gathering. Now, I invite our Principal Sir to deliver the welcome address and our annual report. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Very good morning to one and all present here. Respected dignitaries, esteemed guests, faculty members and my dear students. A very warm welcome to each and every one of you on the 29th Annual and Sports Day celebration of Ali Muhammad Sali Polytechnic College. It gives me immense pleasure to stand before you today as we celebrate the achievements and spirit of our college community. We are deeply honored to have with us our beloved Secretary and Correspondent, Mr. Muhammad Saleh, who will preside over this grand occasion. It is indeed a privilege to have his guidance and support as we move forward to greater heights. We also extend a heartfelt welcome to our chief guest, Mrs. Karpagavalli, renowned news reader and anchor, whose presence adds grace and inspiration to our celebration. In addition, we are delighted to welcome our guest of honor, Professor A. Muhammad Abdul Qadir, advisor of Ali Muhammad Sali Group of Institutions, whose unwavering support and insights have always been a pillar of strength for our college. I also welcome our General Manager, Sheikh Farid Sir, on gracing this occasion. As a part of this special occasion, I am proud to present the annual report of Ali Muhammad Sali Polytechnic College. It is a moment of pride to announce that our first year DME student, Mr. A.R. Muhammad Javid, brought laurels to our institution by winning first prize in Mahatma Gandhi All India Karate Championship 2024.
Congratulations to him for his remarkable achievement. Our physical education department has been vibrant and active throughout this academic year 2024-25. Various interdepartmental sports and games were conducted with enthusiastic participation, reflecting the true spirit of sportsmanship. Boys competed in cricket, kabaddi, volleyball, football, badminton, carom, and chess, while the girls showed their competitive spirit in throwball, badminton, carom, and chess. In addition to sports, our college hosted a significant program on drugs and alcohol addiction, titled Master Your Mental Health and Well-Being, on December 31st, 2024. This initiative aimed at creating awareness and promoting mental health of our students. Furthering our social responsibility, the staffs and students of our college actively participated in an anti-drug human chain awareness program held on January 9, 2025 at Sevapet Government Polytechnic College, and continued with the momentum with an anti-drug awareness program conducted on our campus on February 3, 2025. Such initiatives are pivotal in building a safe and healthy future of our youth. On the placement front, I am delighted to report that most of our students secured placements through on-campus recruitment drives. The following companies contributed to this success: Dynamics Machines International Private Limited, 14 students have been placed. Kamai Elevators Private Limited, 14 students have been placed. Mika Metals, 7 students. Stanson Group of Companies, 20 students. Valli MI Group, 3 students. Sundaram Brake Linings Limited, 18 students. India Japan Lightings Private Limited, 37 students placed. Gobra Fasteners, 7 students. Apollo Tires Limited, 30 students. Creso, 16 students. Caterpillar India Limited, 19 students. Another milestone for our institution was hosting the Non-Mudalvan program during the academic year 2024. We had the privilege of organizing these classes not only for our students but also for those from Jaya Polytechnic College and SA Polytechnic College, ensuring its grand success. I am also proud to share that our faculty member Mr. A. Ismail Maidin successfully completed a online certification course on Introduction to Internet of Things and C Programming and Assembly Language, securing an impressive consolidated score of 82%. Congratulations to him for his dedication and academic excellence. As we celebrate these accomplishments, let us continue to strive for academic brilliance, personal growth, and community engagement. I extend my heartfelt thanks to all those who have contributed to making this event a grand success. Once again, I welcome you all and wish everyone a memorable and enjoyable annual and sports day. Thank you. Thank you, sir. Now, our faculty member, Mrs. Kavita, lecturer from Mathematics Department, will read the chief guest profile. இவ்விழாவிற்கு வருகை தந்திருக்கும் அனைவருக்கும் எனது அன்பு வணக்கம். எண்ணம் போல் வாழ்க்கை என்ற சொல்லுக்கேற்ப தன் வாழ்க்கையை செம்மைப்படுத்திக் கொண்டவர் திருமதி கற்பகவள்ளி அவர்கள். இவர் திருச்சி திருவெரும்பூர் அருகே கூந்தைப்பார் என்ற கிராமத்தில் பிறந்து வளர்ந்து கணித துறையில் MSc B.Ed பட்டம் பெற்றவர். இவர் பட்டிமன்ற பேச்சாளர், நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர், செய்தி வாசிப்பவர், நேர்காணல் என்று பேச்சே எனது மூச்சு என்ற கொள்கையோடு வாழ்ந்து கொண்டிருப்பவர். சிறு துள்ளி பெருவெள்ளம் என்ற பழமொழிக்கு ஏற்ப சிறிய முயற்சிகள் பெரிய வெற்றிகளை தரும் என்பது ஒருபோதும் பொய்யில்லை. ஏனென்றால் இவர் பள்ளி கல்லூரி நாட்களிலிருந்தே கதை, கட்டுரை, கவிதை போட்டி, பேச்சு போட்டி என்று எல்லா போட்டிகளிலும் பங்கேற்று பரிசுகளை வென்றவர். இவை இவருக்கு எதிர்காலத்தில் பல பெரிய தலைவர்கள் பாராட்டுகளை பெற்று தந்தது. தன் ஆசைக்கேற்ப முன்னணி சேனல் ஒன்றில் செய்தி வாசிப்பாளராக பணிபுரிந்தார். இதனைத் தொடர்ந்து நம் நாடு, வெளிநாடுகளைச் சேர்ந்த பல யூடியூப் சேனல்களில் நேர்காணல் பணி செய்தார். தற்போது ஒரு பிரபல யூடியூப் சேனலில் சுயேட்சையான செய்தி வாசிப்பாளராக உள்ளார். சமூக ஊடகங்களில் கொஞ்சம் தீவிரமாக செயல்பட தொடங்கியுள்ளார். தனக்கு தெரிந்த விஷயங்களை எளிமையாக தனது குரல் பின்னணியுடன் சமூக ஊடகங்களில் பதிவு செய்கிறார். இவர் பல பெண்களுக்கு ஓர் எடுத்துக்காட்டாக இருப்பது மட்டுமல்லாமல் நீங்கள் உங்களுக்கென்று ஓர் அடையாளத்தை ஏற்படுத்தி கொள்ளுங்கள் என்று தனது கருத்தை ஒரு தமிழ் வார பத்திரிகையில் பதிவிட்டுள்ளார். இவர் பிரபல பட்டிமன்ற நடுவரும் தமிழ்நாடு பாடநூல் தலைவருமான லியோனியின் மருமகளாவார். இவ்வாய்ப்பினை எனக்கு அளித்த கல்லூரி முதல்வருக்கு மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன். தேங்க்யூ. I would like to invite our secretary and correspondent, sir, to honor our chief guest.
sir. Next, I invite our principal, sir, to honor our secretary and correspondent, sir, of Alim Muhammad Saleh Educational Institution. Again, I invite our principal, sir, to honor our advisor of Alim Muhammad Saleh Educational Institution. Thank you, sir. Now I invite our principal, sir, to honor our trustee member. Moving ahead, I invite our secretary and correspondent, sir, to speak a few words for us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. First of all, I thank Madam for being here with us. Thank you so much for coming, Madam. And respected Principal and our advisor, sir, and our GM, everyone is here. Polytechnic College is like, இப்போ ஒருத்தருக்கு 3 குழந்தைங்க இருக்குன்னு வச்சிங்களேன். ஒரு குழந்தை ரொம்ப சேட்டை பண்ணிகிட்டே இருந்துச்சுன்னா அந்த அப்பாவுக்கு அந்த குழந்தை மேலே தான் அக்கறை அதிகமாக இருக்கும். பாலிடெக்னிக் காலேஜ் எனக்கு அந்த குழந்தை மாதிரி, இந்த இடத்து மேலே தான் எனக்கு அக்கறை அதிகம். ஸோ சார் கிட்ட அடிக்கடி சொல்லிகிட்டே இருப்பேன், சார் எப்படியாவது இது நல்லா பண்ணிடணும் சார்னு சொல்லிட்டு. உங்களுக்கு நான் I've gone around places where I spoke to people and I understood that you guys have a lot of openings outside, which means if you have a little bit of talent and if you can express yourself in a proper way, you can land an even bigger job. I'm telling you, it is not something that I'm faking, because me and Advisor sir were speaking and he himself said that there are openings, a lot of openings for you people. Only thing is you need to be trained to present yourself for an interview and you need to get there. So we are working on that and hopefully you will get there. In the sports day annual day பொறுத்த வரைக்கும் சார் என்கிட்ட கேட்கும்போது he was like telling me, okay சார் இந்த வாட்டி ஸ்போர்ட்ஸ் டே வச்சலாமா, ஃபியூ டேஸாக வைக்க சார், தயவு செஞ்சு கண்டக்ட் பண்ணுங்க சார் அப்படின்னு சொல்லி தயவு செஞ்சு கண்டக்ட் பண்ணுங்க சார்னு சொல்லிட்டேன். So I'm really happy that it was done in a very organized way. Thank you ma'am for that, and I'm so happy and congratulations to the winners as well. So all the best guys, do well in life, have a great life ahead. Thank you so much. Thank you, sir. It is my pleasure to introduce the next person who will be speaking. Nothing but our honorable chief guest, ma'am, please. அனைவருக்கும் வணக்கம். எனக்கு இந்த வாய்ப்பு கொடுத்த இந்த நிர்வாகத்துக்கும் ஸ்பெஷல் தேங்க்ஸ் அப்துல் காதர் சார் அவர்களுக்கும் என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன். நம்ம பேசலாமா? எல்லாரும் டிராகன் படம் பார்த்துட்டீங்களா? அதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க? ஓகே, ஜாலியாக சுற்றலாம், கட்டடிக்கலாம், நினச்சதை பண்ணலாம் அப்படின்லாம் சொல்லியிருக்காங்க. அப்படி இல்லை, என்ன சொல்லியிருக்காங்க? படிச்சாதான் நம்ம வாழ்க்கையில முன்னேற முடியும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அதை உங்களுக்கு எப்படி சொன்னா பிடிக்குமோ அந்த வகையில சொல்லியிருக்காங்க. ஆல்ரெடி உங்களுக்கு எல்லாருமே அட்வைஸ் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, டீச்சர்ஸ், ப்ரொஃபசர்ஸ் எல்லாருமே என்ன சொல்வாங்களோ அதை தான் உங்களுக்கு பிடிச்ச விதத்துல அந்த படத்துல சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ படிப்புன்றது தான் ரொம்ப முக்கியம். நான் வந்ததும் பார்த்தேன் 3ல் 1 பங்கு கேர்ள்ஸும் இருக்கீங்க. ஏன்னா அந்த காலகட்டத்துல எல்லாம் என்ன படிக்க வைப்பாங்க, பெண்களுக்கு சேஃபா என்ன இருக்கும்னா டீச்சிங், நர்சிங், இது 2 தான்ப்பா அப்படின்ற மாதிரி இருக்கும். ஓகே, தொழிற்கல்வியில் இவ்வளோ பேர் படிக்கிறீங்கன்னா உங்களோட பேரண்ட்ஸ்க்கும் உங்களுக்கும் வாழ்த்துக்கள். ஏன்னா நான் வந்ததும் அதுதான் பார்த்தேன், எவ்வளோ லேடிஸ் இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு. வாழ்த்துக்கள்ப்பா. கண்டிப்பாக நீங்கள்லாம் எல்லாருமே இதை பண்ண மாட்டாங்க, உங்களுக்கே தெரிஞ்சிருக்கும். எல்லாருமே ஒரு தொழிற்கல்விக்குள்ளே வரணும்னா இதுக்குப்பா பொண்ணெல்லாம் படிக்க வச்சுட்டு அப்படின்ற மாதிரி தான் இருப்பாங்க. ஸோ நீங்கள் வந்திருக்கீங்க, நீங்கள் ஏதாவது பண்ணி காட்டணும். ஓகே, இப்போ ஒரு முக்கியமான 3 விஷயத்தில் பேசணும் அப்படின்னா படிப்புன்றது எவ்வளோ முக்கியம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. நம்ம படிக்காமலே யாருமே முன்னுக்கு வரலையா அப்படின்னு சொல்லலாம். ஏன்னா நிறைய பேர் நம்மளே எக்ஸாம்பிளுக்கு எடுத்துக்கலாம். படிக்காமல் எவ்வளோ பேர் முன்னாடி வந்திருக்காங்க, அவங்க வரலையா இவங்க வரலையா, அவங்களாம் வந்திருப்பாங்க. எப்படி வந்திருப்பாங்க? நிறைய தோல்வியை பார்த்துருப்பாங்க, நிறைய அவமானப்பட்டிருப்பாங்க. ஆனால் நமக்கெல்லாம் அந்த ஸ்ட்ரென்த் இருக்கா? நமக்கு ஒரு தடவை தோத்துட்டாலே ஐயோ தோத்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பின்னாடி வந்துடுறோம், நம்ம திருப்பி முயற்சி பண்ண மாட்டோம். ஆனால் அவங்கெல்லாம்
அதெல்லாம் நிறைய பார்த்துட்டு தான் இந்த ஸ்டேஜுக்கு வந்திருக்காங்க. நம்ம எதுவுமே பார்க்காம ஸ்ட்ரைட்டாக போய் உட்காரணும் அப்படின்னா நமக்கு என்ன ஒன்று தேவை? எஜுகேஷன் தான் ரொம்ப முக்கியம். இப்போ நீங்கள் எல்லாருமே தொழிற்கல்வியை தேர்ந்தெடுத்திருக்கீங்க. ஸோ அதுக்கு அடுத்த லெவல் என்ன, அடுத்து என்ன பண்ணலாம் அப்படின்றது உங்களை புஷ் பண்ணுறதுல தான் உங்களோட மோட்டிவ் இருக்கணும். இப்போ இருக்க டெக்னாலஜி, ரெண்டாவது பேசணும்னா டெக்னாலஜி முன்னாடிலாம் பொண்ணுங்கள்லாம் குனிஞ்ச தலை நிமிராமல் நடக்கணும் அப்படின்ட்டு ஒரு குரூப் எதிர்பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் இப்போ நம்ம யாருமே பக்கத்தில் யார் உட்காந்துருக்கான்னு கூட நிமிர்ந்து பார்க்கறதில்ல. நம்ம அந்த செல்ஃபோனுக்குள்ளேயே ரொம்ப மூழ்கி போயிடுறோம். அதில் என்ன வருது, அதில் லைக் வருது, ஷேர் பண்ணுறோம், அந்த மாதிரி ரீல்ஸ்குள்ளேயே மூழ்கி கிடக்கிறோம். ஆனால் அதில் லைஃப், அதை விட்டுட்டு வெளியில் வரணும். நம்ம அதில் எவ்வளோ லைக்ஸ் வருது, எத்தனை பேர் நம்மளை ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க, அந்த மாதிரி தான் பார்க்குறோம். இப்போது முன்னாடி இருந்த ஜென்ரேஷன் மனுஷங்க கூட தான் போராடிட்டு இருந்தாங்க. ஆனால் நீங்களாம் யார் கூட போராடணும்? மொபைல் கூட இல்லை, ஒரு டெக்னாலஜி கூட போராடணும். ஏன்னா இப்போ எந்த விதத்தில் அதில் நெகட்டிவ் இருக்கோ அதே விதத்தில் பாசிட்டிவ் இருக்கு. நம்ம எதை தேர்ந்தெடுத்துக்கிறோமோ அதுதான் முக்கியம். ஒரு மார்க்கெட் போனால் நமக்கு என்ன தேவையோ அதை தானே வாங்குறோம். அதில் இருக்க எல்லாத்தையுமா நம்ம வாங்கி வச்சுக்கிறோம் இல்லை. அதில் நல்லதும் இருக்கும் கெட்டதும் இருக்கும். இப்போ ஏஐன்னு சொல்கிறோம், எல்லா விதத்துலையுமே ஏஐ இருக்குது. இப்போ நீங்களும் யார் கூட போய் போட்டி போடணும் அப்படின்னா ஒரு ரோபோட் கூட தான் நீங்கள் போட்டி போடணும். ஒரு 2 பேருக்கு ரேஸ் இருக்குது அப்படின்னா 2 பேருமே மனுஷங்கன்னா ஓகே, அவனுக்கு திறமை இருக்குது, வலிமை இருக்குது, அவனை விட நம்ம முந்தணும் அப்படின்னு போராடலாம். ஆனால் இவ்வளோ ஸ்பீடில் போகணும் அப்படின்னு செட் பண்ணி வச்சிருக்க ரோபோ கூட தான் நீங்களாம் சண்டை போட போறீங்க. இவ்வளோ ஸ்பீடில் போகணும்னு ஒரு ரோபோட்டை செட் பண்ணி வச்சா அது அந்த ஸ்பீடில் தான் போகணும். அப்போ அது கூட உங்களால் ஓட முடியுமா? முடியாது. நீங்கள் அந்த ரோபோவை ஓடுன்னு சொல்கிற இடத்துல இருக்கணும். அந்த ரோபோவை நீ ப்ரெஸ் பண்ணி நீ அதை கட்டளை கொடுத்து அது மூவ் ஆகிற இடத்துல நீ வரணும். அந்த மாதிரி தான் உங்களோட மோட்டிவ் இருக்கணும். முன்னாடி இருந்த ஜென்ரேஷன்லாம் சொல்லலாம், நாங்கள் வளர்ந்த மாதிரியாப்பா இப்போ இருக்க ஜென்ரேஷன் இருக்கீங்க, ரொம்ப மோசம்ப்பா அப்படின்ற மாதிரி சொல்லலாம். ஆனால் முன்னாடி இருந்த ஜென்ரேஷன் வளர்ந்ததுக்கான சூழ்நிலையில் நீங்கள் வளரல. ஏன்னா அவங்களுக்கு எல்லாமே சுற்றி நல்லதே இருந்திருக்கும். ஆனால் உங்களுக்கு அப்படி இல்லை. எவ்வளோ நல்லது இருக்கோ அதுக்கு ஈக்குவலாக கெட்டதும் இருக்குது. அதில் நீங்கள் தான் தேர்ந்தெடுத்துக்கணும். இன்ட்ராக்ஷன் பண்ணுங்க. என்ன அப்படியே பார்த்துட்டு இருக்கீங்க? இல்லை, முன்னாடி இருந்த ஜென்ரேஷன்லாம் இப்போ வீட்டில் அப்பாவாக இருக்கட்டும் எல்லாருமே சொல்லுவாங்க, என்னப்பா நீங்கள் நாங்களாம் இப்படி வளரல அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஆனால் அவங்க நல்ல விதமான ஒரு சரௌண்டிங்கில் வளர்ந்துருப்பாங்க. ஆனால் நீங்கள் அப்படி இல்லை. உங்களுக்கு என்ன தேவையோ, இப்போ நம்ம சாப்பாடு தானே சாப்பிட்றோம், நம்ம எது கொடுத்தாலும் சாப்பிட்றது இல்லைல்ல. ஸோ நம்ம அதில் நம்மக்கிட்ட என்னதான் கொடுத்தாலும் நமக்கு அதுலேருந்து எது தேவையோ, நம்ம தட்டில் சாப்பாடு வரணுமா மண் வரணுமா நம்ம தான் டிசைட் பண்ணணும். ஸோ நமக்கு என்ன தேவையோ, நான் எதை பற்றி சொல்கிறேன்றது தெரிஞ்சிருக்கும். ஏன்னா உங்களுக்கு அத்தனை வகையான தீய பழக்கங்களுக்கும் இந்த சமூகம் வழிவகுத்திருக்கு. அதுலேருந்து நம்ம எதை சூஸ் பண்ணிவிட்டு நம்ம மற்றவங்களுக்கு முன் உதாரணமாக இருக்கணுமோ அதை தான் நீங்கள் சூஸ் பண்ணணும். இந்த லைக், ஷேர், சப்ஸ்கிரைப் அதெல்லாம் விட்டுட்டு நமக்கு பிடிச்சவங்கள ஒரு மென்டராக, ஒரு அட்வைசராக வச்சுட்டு, ஏன்னா நான் இங்கே காதர் சார் எழுதியிருக்க புக்கெல்லாம் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா தெரியும், பெண்களுக்கு நிறைய எழுதியிருப்பாங்க. அவ்வளோ அந்த மாதிரி யாரையாவது ஒருத்தரை நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கிட்டு அந்த வகையில் பயணிக்கணும். இப்போ நான் என்னை பற்றி சொல்லணும் அப்படின்னா, நான் படித்தது எம்எஸ்சி மேக்ஸ் வித் பிஎட். என்னோட ஃபீல்டு டீச்சிங் தான். நான் ஒரு மேக்ஸ் டீச்சராக போனோம். ஆனால் எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே தமிழ் மேலே ஒரு ஆர்வம். நான் கதை, கட்டுரை அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதுவேன். நான் பிறந்தது ஒரு சின்ன கிராமம், பேர் சொன்னால் கூட தெரியாத ஒரு கிராமத்தில் தான் பிறந்தேன். காலேஜில் ஒரு 30 கிலோமீட்டர் ட்ராவல் பண்ணி தான் படிக்கணும். ஸ்கூலில் எந்த ஒரு விதமான அடிப்படை வசதி, உயர்நிலை கல்வியோ எதுவுமே எங்களோட வில்லேஜில் இல்லை. திருச்சி, அப்போ நீங்களாம் சென்னையில் இருக்கீங்க. திருச்சின்றது அப்போல்லாம் ஒரு டெவலப் ஆகாத சிட்டி தான். சென்னை தான் எல்லாத்துக்குமே மெயினாக இருந்தது இல்லையா? அப்படி இருக்கும்போது அங்கே படிக்கும்போது எனக்கு மீடியாக்குள்ளே வரணும், எப்படி வரணும், யாரை பார்க்கணும், அந்த மாதிரி எந்த கான்டாக்டும் தெரியாது. ஸோ நான் வீட்டில் அப்பா படிக்க சொன்னாங்க, டீச்சிங் தான் கேர்ள்ஸுக்கு சேஃப்டியான ஃபீல்டு, ஸோ படிக்கணும்னு சொன்னாங்க. பிஎஸ்சி முடித்தேன், பிஎட் முடித்தேன், எம்எஸ்சி முடித்தேன். ஒரு ஸ்கூலில் டீச்சிங்கில் மேக்ஸ் டீச்சராக ஒர்க்கும் பண்ணேன் 2 இயர்ஸ். எனக்கு மேரேஜ் ஆயிடுச்சு, கிட்ஸ் வந்தாங்க. அதுக்கப்புறம் எனக்கு நம்ம நினச்சது பண்ண முடியலையே அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஏக்கம் இருந்துகிட்டே இருந்தது. இப்போ சோஷியல் மீடியா இருக்குது, நம்ம நினச்சதை பதிவு பண்ணுறோம், எழுதுகிறோம், கதையாக கொடுக்குறோம், கட்டுரையாக கொடுக்குறோம், ஆர்டிக்கல் வருது, எல்லாமே. அதை தாண்டி நம்ம நினச்சதை பண்ணணும்னு இருக்கிறப்போ நான் நியூஸ் ரீடிங்கில் பண்ணணும். எனக்கு சின்ன வயசுலேருந்தே என்னோடய வாய்ஸ் ரொம்ப நல்லா இருக்குது, உச்சரிப்பு ரொம்ப நல்லா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லி நமக்கு அது ரொம்ப பதிஞ்சிருச்சு. நம்ம நினச்சதை பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு ஆஃப்டர் மேரேஜ் தான் என்னோடய லைஃப் சென்னைக்குள்ளே என்ட்ரு ஆகுது. வந்ததுக்கப்புறம் தான் ஓகே, கிட்ஸுக்கு அப்புறம் ஆஃப்டர் கிட்ஸ் நான் என்னோட பேஷன் நோக்கி நான் போகிறேன்.
நம்ம பண்ணலாமேன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு நியூஸ் ரீடர் ஆகணும்னு சொல்லிட்டு நிறைய சேனல் எனக்கு இன்ஃப்ளூயன்ஸ் இருக்குது சொல்லியிருப்பாங்க. பட் நான் எதுவுமே யூஸ் பண்ணுறதுக்கு எனக்கு விருப்பம் இருக்காது. என்னோட ஐடென்டிட்டி தெரியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான். ஸோ நான் நிறைய சேனல்ஸ், நிறைய யூடியூப் சேனல்ஸ் போயிட்டு அந்த மாதிரி ஒர்க் பண்ணி தான் இப்போது நான் பெரிய உயரத்தை அடைஞ்சிட்டேன் அப்படிலாம் சொல்லலை, ஒரு ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கேன். இப்போ நானும் நிறைய சீஃப் கெஸ்ட்டை வந்து இன்டர்வியூ பண்ணியிருக்கேன், நிறைய மேடைகளில் தொகுத்து வழங்கியிருக்கேன். ஆனால் இந்த மேடை எனக்கு ரொம்ப பெஸ்ட். என்னோட லைஃப்லேயே மறக்க முடியாத ஒரு ஸ்டேஜ்னால் நான் இதை தான் சொல்லுவேன். ஏன்னா நான் ஒரு சீஃப் கெஸ்ட்டாக நான் ஃபஸ்ட்டு வந்திருக்கேன். கண்டிப்பாக உங்களோட ஃபேஸஸ், இங்கே நடந்த இன்சிடெண்ட் எல்லாமே என்னோட லைஃப் லாங் மெமரியாக இருக்கும். நான் ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருக்கிறதுல நான் ஒரு ஸ்டெப் எடுத்து வச்சுருக்கேன் அப்படின்னா இது என்னோட 2வது ஸ்டெப்பாக தான் நான் பார்க்குறேன். இப்படி ஒரு வாய்ப்பை கொடுத்ததுக்கு ரொம்ப இந்த நிர்வாகத்துக்கும் அப்துல் காதர் சாருக்கும் ரொம்ப நன்றி. உங்கள் எல்லாரையும் இன்னும் ஒரு சில வருஷத்தில் ஒரு பெரிய பெரிய பொசிஷனில் பார்க்கணும். உங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை எடுத்துக்கோங்க, என்ன தேவையில்லையோ அதை எட்டி உதச்சிட்டு உங்களோட கோல் நோக்கி போயிட்டுருங்க. கலீல் ஜிப்ரான் அவர்கள் எழுதிய ஒரு சாண்ட் அண்ட் ஃபோம் சொல்லிட்டு ஒரு புக் இருக்குது. அதில் வந்துட்டு ஒரு ஸ்டோரி என்ன அப்படின்னா, ஒருத்தர் வெளியூரில் போய் நிறைய சம்பாரிச்சிட்டு ஊருக்கு வருவார். ஒரு மலையை தாண்டினா அவரோட ஊர் இருக்கும். அவர் அந்த வந்துட்டார், வெளியூருக்கு போய் நிறைய சம்பாரிச்சிருக்காரு, வந்து நிற்கிறாரு, அந்த மலையை பார்த்துட்டாரு, அந்த மலையை தாண்டினா அவரோட ஊர் இருக்குது. ஸோ அவர் வந்து கண்ணு சொல்லுது, அந்த ஐம்புலன்கள் அவர்கிட்ட இருக்க ஐம்புலன்கள் கண்ணு, காது, மூக்கு, வாய், தோல் வந்து பேசிக்குதான். என்ன சொல்லுதான், கண்ணு சொல்லுதான், அங்கே பாரு மலை வந்துருச்சு, மலையை தாண்டினா நம்மளோட ஊர், நம்ம ஊருக்கு வந்துட்டோம் அப்படின்னு அந்த கண்ணு சொல்லுதான். ஆனால் காது சொல்லுதான், நம்ம இன்னும் ஊருக்கு வரலையே, நம்ம தெரிஞ்ச வாய்ஸ் எதுவுமே நமக்கு கேட்கலையே, நம்ம இன்னும் ஊருக்கு வரல, நம்ப முடியாது அப்படின்னு சொன்னிச்சான். மூக்கு சொன்னிச்சா, நம்ம மலையை தாண்டி இருந்தோம்னா அந்த பூக்களோட ஸ்மெல்லாம் எனக்கு வந்திருக்குமே, நம்ம இன்னும் மலையை தாண்டலை, கண்ணு சொல்கிறத வந்து நம்ப மாட்டேன் அப்படின்னு சொன்னிச்சான். வாயில் இருக்க நாக்கு சொன்னிச்சா, ஆமாம் எனக்கு வந்து நான் எதுவுமே டேஸ்ட் பண்ணலை, ஸோ கண்ணு சொல்கிறத வந்து நம்ப முடியாது, நம்ம இன்னும் ஊருக்கு வரல அப்படின்னு சொன்னிச்சான். தோல் என்ன சொல்லிச்சா, ஆமாம் நானும் எதையுமே ஃபீல் பண்ணலை, டச் பண்ணி பார்க்கல, ஸோ நம்ம ஊருக்கு வரல அப்படின்ச்சான். இது எல்லா பார்ட்டும் எங்கே இருக்குது, நம்மளோட உடம்புக்குள்ளே இருக்க பார்ட்ஸே வந்து ஒரு பார்ட் சொல்கிறத இன்னொரு பார்ட் கேட்கல. ஸோ அதாவது ஒரு மெத்தடில் அப்படியே செட் ஆகியிருக்கு. இதே மாதிரி தான் நம்மளை சுற்றி இருக்க சரௌண்டிங்கும் சொல்லுவாங்க, உனக்கு இது செட் ஆகாது, நீ தோத்துட்ட, உனக்கு இதெல்லாம் வரவே வராது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஆனால் அதெல்லாம் இல்லாமல் உங்களுக்குன்னு ஒரு கோலை செட் பண்ணிவிட்டு உங்களோட பேஷனை நோக்கி நீங்கள் உங்களோட லைஃப்பை மூவ் பண்ணிகிட்டே போகணும். எல்லாரும் பெரிய பெரிய இடத்துல இருக்கிறதுக்கு என்னோட வாழ்த்துக்கள். ரொம்ப நன்றி. Thank you, ma'am, for a wonderful speech. I'm glad to invite Mr. Muhammad Abdul Khadar, advisor of Alim Muhammad Saleh Educational Institution, to deliver a few words for us. He penned numerous motivational books and earned several prestigious awards reflecting his dedication to education and personal development. Sir, please. எல்லா புகழும் இறைவனுக்கே. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. இந்த ஆண்டு விழா மற்றும் விளையாட்டு விழா நிகழ்ச்சியின் சிறப்பு விருந்தினர் திருமதி கற்பகவல்லி அவர்கள், மேடையிலே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய ஆலிம் முகமது சாலி கல்வி குழுமத்தினுடைய செயலாளர், தாளாளர், அன்பு சகோதரர் முகமது சாலிக் அவர்கள், ஜெனரல் மேனேஜர் மரியாதைக்குரிய திரு ஃபரீத் அவர்கள், பாலிடெக்னிக் கல்லூரியுடைய முதல்வர் பேராசிரியர் காதர் அகமது அவர்கள், நிகழ்ச்சியிலே கலந்து கொண்டுள்ள PRO கோவிந்தன் அவர்கள், பேராசிரியர் பெருமக்கள், மாணவ செல்வங்கள், உங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய காலை நேர வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொண்டு எல்லாம் அல்ல இறைவனை வணங்கி எனது உரையை ஆரம்பம் செய்கின்றேன். இந்த நிகழ்ச்சிக்கு வருகை தந்துள்ள மரியாதைக்குரிய நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளர், செய்தி வாசிப்பாளர் திருமதி கற்பகவல்லி அவர்களுக்கு கல்லூரியின் சார்பாக அவர்களை வருக வருக என்று வரவேற்று என்னுடைய நன்றிகளை தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இந்த நிகழ்ச்சி ஒரு சிறப்பான நிகழ்ச்சி. காரணம் என்னவென்றால், நம்முடைய கல்லூரியுடைய செயலாளர் மற்றும் தாளாளர்
சாலிக் அவர்களுடைய இந்த ஆண்டு விழா நிகழ்ச்சியிலே இது ஒரு முதலாவதான நிகழ்ச்சி. அது மட்டுமல்ல, ஒவ்வொரு முறை அவர் என்னிடம் பேசும்போதும் சொல்லுவார், பாலிடெக்னிக் கல்லூரியை நாம் அடுத்த கட்டத்துக்கு கொண்டு செல்ல வேண்டும் என்று ஒரு தொலைநோக்கு பார்வையுடன் அவர் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றார். இன்னும் கோயம்புத்தூர் மாவட்டத்திலே ஒரு தனியார் பாலிடெக்னிக் கல்லூரியிலே இடம் கிடைப்பது இன்னும் ஒரு சிரமமான சூழல். அவ்வளவு ஒரு சிறந்த கல்லூரிகள் எல்லாம் தமிழகத்தில் இருந்து கொண்டிருக்கின்றது. அது போன்ற ஒரு கல்லூரியாக இதை நாம் கொண்டு வர வேண்டும் என்று நாங்கள் எல்லாம் முனைப்புடன் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றோம். அதில் ஒரு முதல் முயற்சியாக நேற்றைய தினம் ஒரு சிறப்பான ஒரு மகிழ்ச்சியான ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கின்றது. என்னவென்றால், மாணவர்களுக்கு வேலை வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தருவதற்கு நம்முடைய புகழ்பெற்ற நிறுவனம் இன்ஃபோசிஸ் நிறுவனத்துடன் நம்முடைய கல்லூரி ஒரு புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஏற்படுத்தியிருக்கின்றோம். அந்த இன்ஃபோசிஸ் உடைய ஸ்பிரிங் போர்டு என்று சொல்லக்கூடிய மாணவர்களுக்கான வேலை வாய்ப்பு பயிற்சிகளை அளிக்கக்கூடிய அந்த செயல்பாடுகள் நம்முடைய கல்லூரியிலே நடைபெற உள்ளது. அதில் இன்ஜினியரிங் மட்டுமல்ல, பாலிடெக்னிக் மாணவர்களுக்கும் நாம் அந்த பயிற்சியை அளிக்கப் போகின்றோம் என்பதை இந்த தருணத்திலே நான் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இரண்டாவதாக, ஒவ்வொரு முறையும் கேம்பஸ் டிரைவுக்காக நாம் நிறுவனங்களிடம் ஹெச்ஆர்களுடன் தொலைபேசியிலே பேசும்போது அவர்கள் உங்கள் கல்வி நிறுவனத்தில் பாலிடெக்னிக் கல்லூரி இருக்கிறதா என்று தான் முதலில் கேட்பார்கள். நான் இருக்கிறது என்று சொன்னவுடன் பாலிடெக்னிக் மாணவர்கள் தான் எங்களுக்கு வேலைக்கு உடனே தேவை என்று அவர்கள் சொல்வார்கள். இப்படி ஏறத்தாழ ஒரு 6 நிறுவனங்களை நம்முடைய பாலிடெக்னிக் மாணவர்களுக்கு நாம் வேலை வாய்ப்பை ஏற்படுத்தி கொடுத்து, ஏறத்தாழ நீங்களெல்லாம் அந்த கேம்பஸ் டிரைவில் கலந்து கொண்டிருப்பீர்கள். ஒரு 100 மாணவர்கள் வரை நாம் அவர்களுக்கான ஆஃபர் லெட்டர்ஸ் வழங்கியுள்ளோம் என்பதையும் இந்த தருணத்திலே நான் மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். இன்னும் விடுபட்ட மாணவர்களுக்கும் இந்த 1 மாத காலத்திலே அவர்களுக்கும் வேலைவாய்ப்பை ஏற்படுத்தி தருவதற்கான முயற்சிகள் நடைபெற்று கொண்டிருக்கின்றது. இன்னும் 2-3 நிறுவனங்கள், மிகப்பெரிய நிறுவனங்கள் நம்முடைய கல்லூரிக்கு கேம்பஸ் டிரைவில் வர இருக்கிறார்கள் என்பதையும் நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். பொதுவாகவே வேலைவாய்ப்பு அதிகமாக உள்ள படிப்பு பாலிடெக்னிக் படிப்பு தான். காரணம் என்னவென்றால், படிப்பு முடித்தவுடன் உடனே வேலைக்கு செல்லக்கூடிய மாணவர்களாக அவர்கள் இருக்கின்றார்கள். நிறுவனங்கள் பாலிடெக்னிக் மாணவர்கள் போட்டி போட்டுக்கொண்டு வேலைக்கு எடுக்கின்றார்கள். இருந்தபோதும் நீங்கள் ஒரு நிறுவனத்தில் பணியாற்றும் போது அந்த நிறுவனத்தில் ஒரு உயர் பதவி அடைய வேண்டும், ஒரு சிஇஓ போன்ற மிகப்பெரிய பதவிகளெல்லாம் நீங்கள் அலங்கரிக்க வேண்டும் என்றால் கண்டிப்பாக நீங்கள் உங்கள் கல்வி தகுதியை உயர்த்தி கொள்ள வேண்டும். ஒரு ப்ரமோஷன் என்று வரும்போது அந்த கல்வி தகுதி முதன்மையாக பார்க்கப்படுகின்றது. எனவே குடும்ப சூழல் காரணமாக பாலிடெக்னிக் முடித்துவிட்டு உடனே வேலைக்கு செல்லக்கூடிய மாணவர்கள் நிறைய இருக்கின்றார்கள். இருந்தபோதும் உங்களுக்கான அந்த குடும்ப சூழல் எல்லாம் மாறும்போது நீங்கள் இன்ஜினியரிங் லேட்டரல் என்ட்ரி முறை மூலமாக இன்ஜினியரிங் படிப்பதற்கும் நீங்கள் முயற்சி செய்ய வேண்டும் என்பதை இந்த தருணத்திலே நான் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். சமீப காலமாகவே மாணவர்களுடைய லட்சியம், இலக்கு, கோல் செட்டிங் என்பது மாறிக்கொண்டே இருக்கின்றது. ஒரு 5 வருடங்களுக்கு முன்பு எல்லாம் பார்த்தால் மாணவர்களிடம் கேட்கும்போது, நாங்கள் +2 முடித்த பிறகு கலெக்டராக வேண்டும், மருத்துவராக வேண்டும், இன்ஜினியராக வேண்டும் என்று சொல்வார்கள். இப்போதெல்லாம் நிறைய பள்ளி கல்லூரிகளுக்கு சென்று மாணவர்களிடம் கேட்கும்போது, நாங்கள் எல்லாம் யூடியூபராக வேண்டும் அல்லது ஒரு ஸ்டார்ட் அப் என்று சொல்லக்கூடிய தொழில் நிறுவனங்களை நிறுவி ஒரு தொழில் அதிபராக வேண்டும், விளையாட்டுத் துறையில் சாதிக்க வேண்டும், ஒரு இளம் கண்டுபிடிப்பாளராக உருவாக வேண்டும் என்று, ஒரு இளம் சாதனையாளராக உருவாக வேண்டும் என்றெல்லாம் மாணவர்கள் சொல்லும்போது உண்மையிலே ஆச்சரியமாக இருக்கின்றது. இவையெல்லாம் ஒரு ஆரோக்கியமான சூழலாகத்தான் பார்க்கப்படுகின்றது. காரணம் என்னவென்றால், எல்லா துறைகளிலுமே மாணவர்கள் மேம்பட்டு வரும்போதுதான் இந்த சமூகமும் இந்த நாடும் மேம்படும் என்பதுதான் அப்துல் கலாம் போன்ற ஆளுமை மிக்க மனிதர்கள் எல்லாம் சொல்லிவிட்டு சென்றிருக்கின்றார்கள். எனவே உங்களுக்கு எதில் விருப்பம், எதில் ஆர்வம் இருக்கிறது என்று தெரிந்து கொண்டு அது சார்ந்து நீங்கள் உங்கள் இலக்கை தீர்மானியுங்கள். அதே போல சமீபத்தில் ஒரு பாலிடெக்னிக் மாணவர் நம்முடைய நாட்டில் ஒரு மிகப்பெரிய சாதனையை புரிந்தார். அவருடைய பெயர் முகமது சுஹைல். முகமது சுஹைல் என்பவர் 10ஆம் வகுப்பு முடித்துவிட்டு மகாராஷ்டிரா மாநிலத்திலே ஒரு பாலிடெக்னிக்கிலே படித்துக் கொண்டிருந்த மாணவர். இந்த முகமது சுஹைல் ஒரு இளம் கண்டுபிடிப்பாளராக வேண்டும் என்று அவருக்கு மிகப்பெரிய ஆசை.
அப்போது அவர் அப்துல் கலாம் அவர்களுடைய கருத்துக்களால் ஈர்க்கப்பட்டு மாணவர்கள் தங்கள் கல்வியை பயன்படுத்தி அறிவை பயன்படுத்தி ஏதாவது கண்டுபிடிப்பை நிகழ்த்த வேண்டும். அந்த கண்டுபிடிப்புகள் நம்முடைய சமூக பிரச்சனைகளுக்கு தீர்வு ஏற்படுத்த வேண்டும். அந்த கண்டுபிடிப்பு எளிய மக்களுக்கும் சென்றடைய வேண்டும் என்பது அப்துல் கலாமுடைய முக்கியமான கருத்து. அதை மையப்படுத்தி ஏதாவது ஒரு கண்டுபிடிப்பை நிகழ்த்த வேண்டும் என்று அந்த இளம் மாணவர் முகமது சுஹைல் இன்டர்நெட்டில் போய் தேடி பார்க்கின்றார். இந்தியாவின் பிரச்சனை என்ன என்று தேடி பார்க்கின்றார். இந்தியாவிற்கு ஏகப்பட்ட பிரச்சனை. அப்போது அவருக்கு ஒரு முதன்மையான பிரச்சனை தெரிகின்றது. இந்தியாவில் உள்ள மக்களுக்கு ஊட்டச்சத்து குறைபாடு இருக்கிறது என்பதை தெரிந்து கொள்கின்றார். இந்த ஊட்டச்சத்து குறைபாடை நிவர்த்தி செய்வதற்கு அவர் ஒரு கருவியை கண்டுபிடிக்கின்றார். அது ₹2 ஒரு பேப்பர் வடிவிலான கருவி. அந்த கருவியில் அந்த பேப்பரில் நம்முடைய எச்சிலை தொட்டு வைத்தால் பேப்பரின் நிறம் மாறும். அப்படி பேப்பரின் நிறம் மாறினால் நம்முடைய உடலில் ஊட்டச்சத்து குறைபாடு இருக்கிறது என்று கண்டறியலாம் என்று சொல்லிவிட்டு ஒரு அப்ளிகேஷன், ஒரு செயலியும் அவர் தயார் செய்கின்றார். ஒவ்வொரு மனிதனுடைய உடலிலும் எவ்வளவு % ஊட்டச்சத்து குறைபாடு இருக்கிறது என்பதை கண்டறியலாம் என்று சொல்லி தன்னுடைய ஆய்வறிக்கையெல்லாம் தயார் செய்து அவர் பல்கலைக்கழகங்களுக்கெல்லாம் அனுப்புகின்றார். இந்திய பல்கலைக்கழகத்திற்கும் அனுப்புகின்றார், வெளிநாட்டில் உள்ள பல்கலைக்கழகத்திற்கும் இமெயில் மூலமாக அனுப்பி வைக்கின்றார். இதை அமெரிக்காவில் உள்ள MIT பல்கலைக்கழகம் பார்க்கின்றது. பார்த்து வியந்து போகின்றது. ஒரு 10ஆம் வகுப்பு முடித்துவிட்டு ஒரு பாலிடெக்னிக் கல்லூரியில் படிக்கக்கூடிய ஒரு மாணவர் இது போன்ற ஒரு கண்டுபிடிப்பை நிகழ்த்தியிருக்கிறாரே, ₹2 ஒரு கருவியை கண்டுபிடித்திருக்கிறார். இந்த கருவியை இந்திய மக்கள் முழுவதும் அளித்து அவர்களுடைய உடலில் உள்ள ஊட்டச்சத்து குறைபாடை கண்டறிந்து விடலாமே என்று ஆச்சரியப்பட்டு MIT பல்கலைக்கழகம் அவரை நேரில் அழைக்கின்றது. நேரில் அழைத்து அந்த முகமது சுஹைலை பாராட்டி பரிசுகள்லாம் வழங்கிவிட்டு அமெரிக்காவில் இது போன்ற இளம் கண்டுபிடிப்பாளர்களுக்கு பாராட்டும் விதத்தில் என்ன செய்வார்கள் என்றால், அங்குள்ள நட்சத்திரங்களுக்கு அவர்களுடைய பெயரிட்டு அவர்களை பெருமைப்படுத்துவது பழக்கம். அப்படி அங்குள்ள நட்சத்திரத்திற்கு முகமது சுஹைலின் பெயரிட்டு அவர்களை வாழ்த்தி அனுப்பினார்கள். இந்த செய்தியை பத்திரிகையை பார்த்த இந்திய அரசின் மத்திய அரசு நிறுவனமான கண்டுபிடிப்பு நிறுவனம் ஒன்றில் அவருடைய அந்த ஆராய்ச்சியை எடுத்து பார்த்துவிட்டு இளம் கண்டுபிடிப்பாளர்களுக்கு வழங்கக்கூடிய பிரதான் மந்திரி புரஸ்கார்ங்கிற விருதை இந்திய ஜனாதிபதி முகமது சுஹைலுக்கு அளித்து அவரை கௌரவப்படுத்துகிறார். அது மட்டுமல்ல, இந்திய பிரதமர் முகமது சுஹைலை நேரில் அழைத்து அவருடன் மதிய உணவு அருந்தி அவருடன் புகைப்படமெல்லாம் எடுத்து வாழ்த்தி அனுப்புகின்றார். ஒரு கண்டுபிடிப்பு மூலமாக ஒரு இளம் மாணவர் இளம் சாதனையாளராக ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு உலக புகழ்பெற்ற மாணவராக உருவாகியிருக்கிறார் என்பதை நீங்கள் எல்லாம் புரிந்து கொள்ள வேண்டும். இதே போன்று உங்களுக்கு எந்த துறையில் ஆர்வமும் விருப்பமும் இருக்கிறதோ அது சார்ந்து நீங்கள் உங்களுடைய அறிவை திறமையை பயன்படுத்தி நீங்களும் இதுபோன்று சாதிக்க வேண்டும் என்பதை இந்த தருணத்திலே தெரிவித்துக் கொண்டு உங்கள் கல்வியிலே சிறந்து விளங்கி சிறப்பான வேலைவாய்ப்பை பெற எல்லாம் அல்ல இறைவனிடம் துவா செய்தவனாக எனது உரையை நிறைவு செய்கிறேன். நன்றி. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். Thank you, sir. We will now proceed to our next segment, prize distribution for the academic achievers. Let's give a warm round of applause for participants as they take the stage.
a very special part of our event is the prize winners of sports. We are proud to say that our students proven their talent not only in academic results but also in sports event. Let's give a warm round of applause for participants as they take the stage. Complete. Let us invite our dance performers to engage the stage. Classical dance by second year CSC girls. Pranavalaya Pahi Paripalaya Parameshi Kamalalaya Shri Devi కురిపించవే కరుణాంబురాసి ధీం తారా ధీం ధీం తారా జతులతో ప్రాణమే నాట్యం చేసే గతులతో నామశతముల నతులతో నాపైన నీ చూపు ఆపేలా శరణంటినే జనని నాద వినోదిని భువన పాలిని వే అనాథ రక్షణ నీ విధి కాదటే మొరవిని చేరవటే
அத்திந்தோம் திந்தியும் தொந்தனதிந்தாதீனுந்தோம் தகதிந்தோம் திந்தியும் தொந்தனதிந்தாதீனுந்தோம் प्रणवालय पाहि परिपालय परमेशि. Thank you girls for your enthusiastic participation. Yoga team from ECE department boys. Hey.
further for our upcoming talented musician, Veer Anirudh, first year EEE department. Very gifted, thank you. As we inch towards the closing of this illuminating forenoon, I would like to extend a sincere thanks to all the dignitaries, our respected guests, and every person present in this room today for making this event a grand success. Vote of thanks by Physical Director Mrs. Hemalata. Thank you. Time is not measured by the passing of years, but by what one does, what one feels, and what one achieves. Likewise is the sports day, which is ultimately a physical activity where we strive to excel in our chosen fields. Let's embrace sports not only for the joy it brings, but also for the values it teaches us: teamwork, discipline, and perseverance. With the day's greetings, I take an immense pleasure to propose vote of thanks. I would like to thank our chief guest, Mrs. Karpagavalli, for being among us in spite of her busy schedules. Thank you, ma'am. I would like to thank our guest of honor, Professor A. Mohammad Abdul Qadir, for his valuable presence and inspiring words. Thank you, sir. I express my gratitude to our secretary and correspondent, Mohammad Salik, for presiding over this function and supporting us in all terms. Thank you, sir. I
I sincerely thank our principal, Professor A. Kadir Ahmed, and the faculty members of Ali Muhammad Salih Polytechnic College for their guidance and moral supports. This day is possible only through the active participation of the students who tirelessly coordinated, and I must thank the two volunteers, Danush, Second AD Triple E, and Fazilullah Sharif, and the NSS team who played a vital role in making this day a successful one. As well the keepers for their cooperation and coordination. Thank you, sir. Winning and losing is all part of the game. Be sportive and strive to live in a wonderful world which is full of adventure. Thank you, one and all.